मॉर्निंग. काल आपण अकाउंटिंग कन्सेप्ट किंवा महत्त्वाचे टर्म्स काय त्याविषयी माहिती बघितली. अजून काही कन्सेप्ट आहेत त्याविषयी आज आपण त्याचा अभ्यास करणार आहोत. बॅड डेट. बॅड डेट मीन्स an irrecoverable amount from a debtor is called as bad debt. For example, Mr. A payable amount rupees 10,000, but on a particular date they only paid rupees 8,000. In this transaction amount of 2,000 is a bad debt. 2,000 जे अमाऊंट आहे हे आपल्याकडे रिकवर झालेलं नाही किंवा त्याच्याकडून आलेलं नाही. 10,000 हे नव्हतं, त्याच्याकडून फक्त 8,000 रुपये आपल्याला आले. 2,000 आले नाहीत, या अमाऊंटला आपण बॅड डेट असं म्हणतो. इरिकव्हरेबल डेट इज कॉल्ड ॲज बॅड डेट. देन नेक्स्ट कन्सेप्ट कॅपिटल एक्सपेंडिचर. कॅपिटल एक्सपेंडिचर, it is a non-recurring expenditure. This expenditure incurred in one time but get a benefit more than years is called as capital expenditure. For example, purchased machinery, extension of building, purchased furniture, etc. कॅपिटल एक्सपेंडिचरमध्ये आपण एकदाच खर्च करत असतो, परंतु त्याचा फायदा बेनिफिट मात्र 10, 15, 20, 25 वर्षासाठी घेत असतो. त्याला आपण कॅपिटल एक्सपेंडिचर असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल बिल्डिंग आपण एकदाच बांधतो, परंतु त्याचा फायदा मात्र 20, 25, 50, 100 वर्षापर्यंत आपण घेत असतो. नेक्स्ट रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स which expenditure is incurred day to day, weekly, monthly, quarterly before 1 year is called as revenue expenditure. For example, rent paid, salary paid, commission received. These are revenue income and expenditure. This expenditure period is a short period. For example, before 1 year is called as revenue expenditure. Then next concept, trade discount. Trade discount. It is an allowance given on catalog price or list price of goods. The discount is allowed at the time of purchase or sale of goods. Value of goods purchased or sold recorded at net value payable is called as trade discount. Trade discount is calculated on the gross amount. For example, sold goods of rupees 20,000 at 10% trade discount. Trade discount calculated on the gross amount. For example, amount is 20,000 multiplied by rate 10% divided by 100. 2,000 is a trade discount. Where any creditor sold goods to debtor, the debtor amount payable rupees after deducting trade discount 18,000. Amount of trade discount is not recorded in the books of account because on a particular date seller and buyer, these are calculated the gross amount and net amount. Only net amount recorded in the books of account or only cash discount are recorded in the books of account. Trade discount is not recorded in the books of account. Then next discount is cash discount. Cash discount is calculated after calculated trade discount. For example, amount of rupees 20,000 deduct from trade discount 2,000. Find out amount is 18,000. Then calculate cash discount rupees at the rate 10%. It is 1,800. 1,800 is the cash discount is recorded in the books of account. For example, the journal entry is passed in the books of account. Cash discount, cash account debit, discount account debit.
cash account debit, discount account debit to debtor or creditor account. Debtor or creditor account. काय डिस्काउंट हा ट्रेड डिस्काउंट कॅल्क्युलेट झाल्यानंतर आपल्याला कॅल्क्युलेट करावायचा असतो. फॉर एक्झाम्पल जर का ग्रॉस अमाऊंट तुमची 20,000 असेल तर त्यावरती आपल्याला अगोदर ट्रेड डिस्काउंट तुमचा 2,000 कॅल्क्युलेट करायचा, तो लेस करायचा, येणारे अमाऊंट जे आहे 18,000, त्या 18,000वरती तुम्हाला काय डिस्काउंट कॅल्क्युलेट करावं लागतं. ट्रेड डिस्काउंटची एंट्री आपण अकाउंटच्या पुस्तकामध्ये करत नाही, 2,000ची एंट्री करायची नाही. 20,000मधून 2,000 वजा करून जी अमाऊंट येते 18,000 त्याचीच एंट्री फक्त आपल्याला करावायची असते. आणि जी अमाऊंट आलेली असते 18,000 त्यावरून आपल्याला कॅश डिस्काउंट कॅल्क्युलेट करायचा असतो. हा कॅश डिस्काउंट 1,800 रुपये आलेला आहे, तो तुम्हाला अकाउंटच्या पुस्तकामध्ये एंट्री करायचा असतो. एंट्री करत असताना जो कॅश लाईपेट देणार आहे तोच डिस्काउंट लाईपेट द्यायचा. म्हणजे कॅश अकाउंट जर का डेबिट केला असेल तर डिस्काउंट अकाउंटसुद्धा आपल्याला डेबिटच करावं लागेल. आणि जर का कॅश अकाउंट क्रेडिट केला असेल तर डिस्काउंट सुद्धा हा सुद्धा आपल्याला क्रेडिटच करावा लागेल. जो इफेक्ट कॅशला तोच डिस्काउंटला आपल्याला द्यावा लागेल. नेक्स्ट कन्सेप्ट सॉल्वंट. If a person assets are more than his liabilities or equal to his liabilities is called as solvent. Solvent म्हणजे काय, जर का एखाद्या कस्टमरची असेट्स प्रॉपर्टी त्याचं देणं आहे त्या देण्या एवढीच किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त असेल तर अशा व्यक्तीला आपण सॉल्वंट असं म्हणू शकतो. जर का त्याच्यापेक्षा कमी असेल, फॉर एक्झाम्पल देणं त्याचं 10,000 रुपये आणि त्याची प्रॉपर्टी वैयक्तिक मालमत्ता जर का त्याची 8,000 असेल तर त्याला इनसॉल्वंट पर्सन आपण म्हणू शकतो. म्हणजे त्याच्या प्रायव्हेट इस्टेटमधून जर का टोटल त्याची लायबिलिटीज किंवा त्याचं देणं त्याचं कर्ज वसूल होत असेल तर तो सॉल्वंट पार्टनर. आणि जर का सर्व प्रॉपर्टीमधून सर्व देणं वसूल होत नसेल तर तो इनसॉल्वंट पार्टनर. नेक्स्ट गुडविल. नेक्स्ट कन्सेप्ट इज अ गुडविल. Goodwill is a money value of that business is called as goodwill. Goodwill is an intangible asset. Two types of asset: tangible assets and intangible asset. Tangible asset means which assets we can touch and see for them is called as tangible asset, and which assets we could not see and touch for them is called as intangible asset. For example, land or building, फर्निचर, या ज्या असेट्स आहेत याला आपण डोळ्यांनी पाहू शकतो किंवा आपण त्याला स्पर्श करू शकतो. त्यामुळे ह्या तुमच्या इनटेंजिबल असेटमध्ये टेंजिबल असेटमध्ये येणार. टेंजिबल असेट आणि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क या ज्या आहेत याला आपण पाहू शकत नाही किंवा याला स्पर्शही करू शकत नाही. त्यामुळे ह्या तुमच्या इनटेंजिबल असेल. या दोन्ही असेट जर का आपण बघितल्या तर या दोन्हीच्या आपण पैशामध्ये त्याची किंमत करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल टेंजिबल असेट असेल किंवा इनटेंजिबल असेल. उदाहरणार्थ लँड, बिल्डिंग, फर्निचर, मशिनरी याची आपण पैशामध्ये त्याची किंमत करू शकतो, खरेदी विक्री करू शकतो. त्याच पद्धतीने गुडविल, पेटेंट आणि ट्रेडमार्क याचीसुद्धा आपल्याला खरेदी विक्री करता येते, परंतु आपण ते डोळ्याने पाहू शकत नाही किंवा त्याला स्पर्श करू शकत नाही. तरीसुद्धा आपण त्याची आपण विक्री करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल जर का बघायचं असेल तर एक उदाहरण आपल्याला घेता येईल, टाटा अँड पॉवर. टाटाची जर का एखादी गुड्स असेल किंवा एखादी थिंग्स असेल, आर्टिकल असेल किंवा एखादी वस्तू असेल, ती मार्केटमध्ये असेल तर त्याची किंमत जर का 100 रुपये असेल आणि आहे तीच वस्तू त्याच क्वालिटीची, फक्त कोणी तयार केलेली आहे, पॉवर अँड कंपनीने तयार केलेली आहे ती वस्तू, त्याची किंमत तेही जर का तुमची 100 रुपये असेल तर मॅक्झिमम कोणत्या वस्तूला डिमांड जास्त असणार तर टाटाला, कारण टाटाचं गुडविल जास्त आहे. या व्यक्तीचं गुडविल कमी असणार, कारण ही व्यक्ती या व्यक्तीला कोणच ओळखत नाही. म्हणजे ज्या व्यक्तीचं मार्केटमध्ये गुडविल जास्त असेल त्या वस्तूची किंमत जास्त असणार, आणि मार्केटमध्ये गुडविल जर का कमी असेल किंवा माहितीच नसेल तर ऑटोमॅटिक त्या वस्तूला किंमत कमी येणार. म्हणजे त्याची आपण खरेदी विक्री करू शकतो. आणि दुसरं उदाहरण घ्यायचं म्हटलं तर आपण कोचिंग क्लासेसचं बघूया. फॉर एक्झाम्पल चाटे कोचिंग क्लासेस अँड पॉवर कोचिंग क्लासेस. जर का
अभ्यासक्रम एकच आहे. 12वीचा अभ्यासक्रम शिकवायचा असेल तर दोन्ही विद्यार्थ्यांना आपण तोच अभ्यासक्रम शिकवणार आहे. तेच प्रिन्सिपल्स आहेत. त्या ठिकाणी अकाउंटचे तुम्हाला 2च प्रकार शिकवले जाणार, इथे 2च प्रकार शिकवले जाणार. पण पॉवर अँड क्लासेसमध्ये जर तुम्ही गेला तर त्या ठिकाणी तुम्हाला जी फी असेल साहजिकच त्याच्यापेक्षा जास्त फी तुम्हाला चाटे कोचिंग क्लासेसला द्यावी लागेल. का तर चाटे कोचिंग क्लासेसचं काय असणार, गुडविल जास्त असणार आहे. पॉवर अँड क्लासेसचं गुडविल कमी असणार, पण त्याची आपण पैशामध्ये मोजात करू शकतो. म्हणजे गुडविल असेल, ट्रेडमार्क असेल, पेटंट असेल, ते आपल्याला डोळ्यांनी दिसू शकत नाही, पण त्याची खरेदी विक्री मात्र करता येते. त्याला काय म्हणायचं आपण, गुडविल, इनटँजिबल असेल. नेक्स्ट, प्रॉफिट. when the selling price of goods is more than the cost price is called as profit. For example, एखादी थिंग्स कॉस्ट प्राइस त्याची 10,000 असेल, एखाद्या वस्तूची किंमत जर का 10,000 असेल आणि ती जर का तुम्ही 12,000 जर का सेल केली, विकली, तर बॅलन्सिंग अमाऊंट इज 2,000 इज कॉल्ड एज प्रॉफिट. 10,000ची वस्तू जर का तुम्ही 12,000 विकत असणार तर बॅलन्सिंग वगैरे ती जी दोन्हीतला फरक जो आहे 2,000 तो तुमचा प्रॉफिट असणार आहे. म्हणजे एक्सेस इन्कम ओव्हर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड ॲज प्रॉफिट. म्हणजे उत्पन्न तुमचं जास्त आहे, उत्पन्न किती आहे 12,000 आहे, खर्च किती आहे तुमचा 10,000, या दोन्हीतला बॅलन्सिंग वगैरे किती असणार तुमचा 2,000, हा तुमचा प्रॉफिट. याच्या विरुद्ध वेन कॉस्ट प्राईस इज लोअर दॅन सेलिंग प्राईस इज कॉल्ड ॲज प्रॉफिट. त्याला आपण प्रॉफिटच म्हणतो. जर का तुमची कॉस्ट प्राईस कमी आहे आणि सेलिंग प्राईस जास्त आहे, इथे सुद्धा म्हणजे वाक्य जरी बदललं आपलं तरी सुद्धा काय विचारले प्रॉब्लेममध्ये किंवा आपल्या सेंटेन्समध्ये ते आपलं पाहणं गरजेचं आहे. कॉस्ट प्राईस तुमची मिनिमम असेल, सेलिंग प्राईस मॅक्झिमम असेल तर प्रॉफिट असणार आहे. याच्या विरुद्ध कॉस्ट प्राईस जर का तुमची एक्सेस असेल आणि सेलिंग प्राईस कमी असेल मात्र त्या ठिकाणी जी बॅलन्सिंग फिगर येईल तर आपण लॉस म्हणू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, कॉस्ट प्राईस इज 10,000 आणि सेलिंग प्राईस इज 8,500. बघा, वस्तूची किंमत किती आहे 10,000 रुपये वस्तूची किंमत आहे आणि सेलिंग कितीला विकली तुम्ही ते 8,500 रुपये विकली. म्हणजे बॅलन्सिंग फिगर जी आहे तुमची 1,500, त्यालाच काय म्हणू शकतो आपण, लॉस म्हणू शकतो. वेन एक्सेस इन्कम ओव्हर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड ॲज प्रॉफिट. वेन एक्सपेन्सेस ओव्हर इन्कम इज कॉल्ड ॲज लॉस. उत्पन्न जास्त असेल, खर्च कमी असेल तर प्रॉफिट येणार आणि खर्च जास्त आणि उत्पन्न कमी असेल तर मात्र लॉस येणार. नेक्स्ट कन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ अकाउंट. Generally, two types of account. First, personal account, and second, impersonal account. In impersonal account, first, real account, and second, nominal account. Personal account is related to person. For example, Ajay account. For example, Sunil account. For example, Satish account. Related to person. Or HGM college account, Pune Nagarpalika account. It is a personal account. Then second, impersonal account, which accounts not related to person is called as impersonal account. In that real account related to property, for example land and building, cash, furniture, machinery, it is a real account. And last, nominal account, it is related to income and expenses. For example, commission received, rent paid, interest received is called as nominal account. Then we have said, for example, and find out personal, real or nominal account. Classify the following accounts. Classify the following accounts into personal account, real account or nominal accounts. First, commission. Second, rent. Third, cash.
Fourth, Ramesh. Fifth, goodwill. Sixth, plant and building. Seventh, furniture. In given accounts, some accounts are personal accounts, some real account, and some nominal accounts. How to identify that? The personal account is related to person, and real account is related to property, and nominal account is related to income and expenses. So first account is a commission. Commission is the income or expenses. For example, any salesman appointed by the business, in that case the business is paid commission to the salesman, is called as expenses of that business. So it is a nominal account. कमिशन, जर का एखाद्या व्यवसायाने एखाद्या सेल्समनची नियुक्ती केली असेल आणि त्या व्यक्तीला जर का तुम्ही त्याचं रेम्युनरेशन म्हणून काही रक्कम दिली असेल तर तो काय असणार, तुमचा एक्सपेन्सेस असणार आहे. त्यामुळे हा कशामध्ये येणार, नॉमिनल अकाउंटमध्ये येणार. त्याच पद्धतीनं जर का तुम्हाला आणि कोणाकडून कमिशन मिळालेलं असेल तर ते कमिशन त्या व्यवसायाचं इन्कम असणार आहे, त्यामुळे तो सुद्धा कशामध्ये येणार, नॉमिनल अकाउंटमध्ये. देन रेंट. रेंट इज एक्सपेन्सेस, सो नॉमिनल अकाउंट. रेंट तुम्ही दिलं असेल किंवा घेतलं असेल. दिलं असेल तर एक्सपेन्सेस, जर का तुम्हाला मिळालं असेल तर इन्कम, आणि एक्सपेन्सेस असू देत किंवा इन्कम असू देत, दोन्ही तुमचे नॉमिनल अकाउंटमध्ये येणार. देन कॅश. कॅश इज अ प्रॉपर्टी ऑफ दॅट बिझनेस, सो इट इज रिअल अकाउंट. काय तुमच्याजवळ असलेली रोख रक्कम, मग तुमच्या जवळची असेल किंवा तुमच्या अकाउंटला असेल, ते असणारी रक्कम हे तुमची प्रॉपर्टी आहे, मालमत्ता आहे, असेट आहे तुमची. त्यामुळे रिलेटेड टू असेट्स सर्व अकाउंट कशामध्ये येणार, तुमचे रिअल अकाउंटमध्ये येणार. देन रमेश. रमेश एक व्यक्ती आहे, पर्सन आहे, व्यक्तीशी रिलेटेड आहे. व्यक्तीशी रिलेटेड असेल तर पर्सनल अकाउंटमध्ये जाणार, आणि व्यक्तीशी रिलेटेड नसतील तर ते इम्पर्सनल. इम्पर्सनलमध्ये दोन आहेत, रिअल आणि नॉमिनल. मग त्यामध्ये प्रॉपर्टीशी संबंधित असेल तर रिअल अकाउंटमध्ये जातील, आणि इन्कम अँड एक्सपेन्सेसशी संबंधित असेल तर नॉमिनल अकाउंटमध्ये जाईल. रमेश व्यक्तीशी रिलेटेड आहे, त्यामुळे हा पर्सनल अकाउंटमध्ये जाईल. देन गुडविल. गुडविल इज द मनी व्हॅल्यू ऑफ द बिझनेस. हे त्या व्यवसायाची प्रॉपर्टी आहे, असेट आहे, त्यामुळे हे रिअल अकाउंटमध्ये जाईल. देन लँड अँड बिल्डिंग. ही प्रॉपर्टी आहे त्या व्यवसायाची, त्यामुळं हा अकाउंटसुद्धा तुमचा रिअल अकाउंटमध्ये जाईल. त्यानंतर फर्निचर. फर्निचर हे सुद्धा तुमचा असेटच आहे, त्यामुळं हा अकाउंट तुमचा रिअल अकाउंटमध्ये जाईल. कोणत्याही ट्रान्झॅक्शन दिलेलं असेल तर त्या ट्रान्झॅक्शन्समध्ये मिनिमम 2 किंवा 3 अकाउंट असतात. ते अकाउंट आपल्याला आयडेंटिफाय करावायचे असतात, आणि ते आयडेंटिफाय केल्यानंतर पुन्हा तो डेबिट किंवा क्रेडिट हे करत असताना आपल्याला त्याचे रूल्स कोणते आहेत ते विचारातून त्या रूल्सनुसार आपल्याला त्याची इफेक्ट देऊन जर्नल एंट्री करायची असतात. तर फॉर एक्झाम्पल आता जे आपण अकाउंट बघितले त्याचे रूल्स पण बघूया. पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंटचा रूल आहे, डेबिट द रिसिव्हर, क्रेडिट द गिव्हर. डेबिट द रिसिव्हर अँड क्रेडिट द गिव्हर. याचं का आपण उदाहरण बघितलं, फॉर एक्झाम्पल शेखर परचेस टेबल from Kishore of ₹5,000. Meaning of that transaction, Shekhar purchased a table from Kishore of ₹5,000. म्हणजे शेखरनं काय केलेलं आहे, किशोरकडून टेबल खरेदी केलेला आहे 5,000 रुपये. इन दॅट ट्रान्झॅक्शन 2 अकाउंट्स आर इन्व्हॉल्व. फर्स्ट शेखर अँड सेकंड किशोर. बोथ द अकाउंट्स आर इज अ पर्सनल अकाउंट. दोन्ही अकाउंट तुमचे पर्सनल अकाउंटमध्ये येतात, आणि पर्सनल अकाउंटचा रूल काय सांगतो तुमचा, डेबिट द रिसिव्हर अँड क्रेडिट द गिव्हर. जो रिसिव्हर आहे तो डेबिट करा, आणि जो गिव्हर आहे तो क्रेडिट करा. मग या ट्रान्झॅक्शनमध्ये, या व्यवहारामध्ये शेखर परचेसर, शेखरनं परचेस केलेला आहे टेबल. म्हणजे टेबल कोणाला मिळाला आहे, शेखरला मिळाला. शेखर कोण झाला, रिसिव्हर. डेबिट इफेक्टिव्ह.
फ्रॉम किशोर गिवर दिला आहे कोणी, किशोरनं दिलेलं आहे, त्यामुळं तो किशोर अकाउंट काय झाला तुमचा क्रेडिट झाला. अशा पद्धतीनं आपल्याला जर का दिलेल्या ट्रान्झॅक्शनमध्ये दोन्ही पर्सनल अकाउंट असतील तर पर्सनल अकाउंटचा रूल यूज करून आपल्याला कोणता डेबिट आणि कोणता क्रेडिट हे आपल्याला पाहावं लागेल किंवा आयडेंटिफाय करावं लागेल. या ट्रान्झॅक्शनमध्ये आपण शेखर आणि किशोर या दोन्हीचे आपण अकाउंट कोणते असतील किंवा त्याला इफेक्ट कोणते देता येतील ते पाहिलं. आणि एक उदाहरण घेऊ आपण. नेक्स्ट एक्झाम्पल, छाया sold goods ₹5,000 to किरण. त्या ट्रान्झॅक्शनमध्ये काय झाले, छाया सोल्ड गुड्स ₹5,000 टू किरण. छायानं काय केलेलं आहे, किरणला माल विकलेला आहे. या ट्रान्झॅक्शनमध्ये दोन अकाउंट्स असणार आहे तुमचे, एक छाया आणि नेक्स्ट किरण. दोन्ही पर्सनल अकाउंटमध्ये येतात. पर्सनल अकाउंटचा रोल डेबिट द रिसिव्हर आणि क्रेडिट द गिव्हर. जो रिसिव्हर आहे तो डेबिट करा, जो गिव्हर आहे तो क्रेडिट करायचा. या ठिकाणी छाया सोल्ड गुड, छायाने काय केलेलं आहे, गुड्स विकलेला आहे, म्हणजे छाया कोण असणार, गिव्हर आहे. त्यामुळे गिव्हरला आपण काय करणार, क्रेडिट इफेक्ट देणार. ₹5,000 टू किरण. कोणाला विकलेला आहे, किरणला विकला आहे, म्हणजे किरण हा काय झाला तुमचा रिसिव्हर झाला. त्यामुळे किरण हा काय असणार तुमचा डेबिट. अशा पद्धतीने पर्सनल अकाउंटमध्ये जर का डेबिट आणि क्रेडिट हे जर का ओळखायचं असेल आपल्याला तर तुमचा पर्सनल अकाउंटचा रूल आहे डेबिट द रिसिव्हर अँड क्रेडिट द गिव्हर. हा रूल यूज करून तुम्ही कोण डेबिट आणि कोण क्रेडिट आहे हे आपण पाहू शकतो. नेक्स्ट रूल, रिअल अकाउंट. रिअल अकाउंट रूल असेल त्याचा, डेबिट ऑट कम्स इन क्रेडिट ऑट गोज आउट. डेबिट ऑट कम्स इन क्रेडिट ऑट गोज आउट. यामध्ये जे तुमच्याकडे कम्स इन आहे, व्यवसायामध्ये जे कम्स इन आहे तो अकाउंट काय करायचं, डेबिट करायचा. आणि व्यवसायातून जे गोज आउट आहे तो अकाउंट काय करायचा, क्रेडिट करायचा. फॉर एक्झाम्पल, परचेस्ड फर्निचर, परचेस फर्निचर ऑफ ₹2,000. मिनिंग ऑफ द ट्रान्झॅक्शन, फर्निचर इज परचेस अँड कॅश इज गोज आउट. या ट्रान्झॅक्शनमध्ये फर्निचर तुम्ही खरेदी केलेलं आहे आणि तुमची कॅश केलेली आहे. दोन अकाउंट असणार आहेत, फर्स्ट फर्निचर अँड सेकंड कॅश. फर्निचर आणि कॅश, both the accounts are related to properties, so it is a real account. The rule of real account, debit out comes in, credit out goes out. दोन्ही अकाउंट तुमचे रिअल अकाउंटशी रिलेटेड आहेत. आणि या रिअल अकाउंटचा रूल आहे तुमचा डेबिट आउट कम्स इन. जे कम्स इन असेल ते डेबिट करा आणि जे गोज आउट असेल ते क्रेडिट करा. जर का या ठिकाणी हे ट्रान्झॅक्शन जर का बघितलं तर फर्निचर काय तुमचं कम्स इन, कम्स इन असेल तर अकाउंट काय असेल तुमचा डेबिट. आणि कॅश गोज आउट आहे, व्यवसायातून कॅश तुमचे बाहेर गेली, कॅश गोज आउट असेल तर त्याचा इफेक्ट तुमचा क्रेडिट येईल. जर्नल एंट्री करत असताना आपण पहिला डेबिट देतो आणि दुसरा क्रेडिट, म्हणजे एंट्री तुमचे फर्निचर अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट. याच पद्धतीने जर का दुसरा एक उदाहरण जर का आपण बघितलं ऑन क्रेडिटवरती, हेच उदाहरण घेऊया. परचेस्ड फर्निचर फॉर ₹2,000 फ्रॉम सुनील फर्निचर मार्ट और सुनील मार्ट ऑन क्रेडिट. मग या ट्रान्झॅक्शनमध्ये थोडासा बदल केलेला आहे. फर्निचरच खरेदी केलेलं आहे ₹2,000 फक्त पहिल्या ट्रान्झॅक्शनमध्ये 2,000 रोख दिलेले होते. या ठिकाणी मात्र कसे केलेले ते उधारीवरती खरेदी केलेले. उधारीवरती जर का खरेदी केली असेल तर त्यामध्ये कॅश येणार नाही. जर का एखादा ट्रान्झॅक्शन उधारीवरती असेल तर त्यास रिलेटेड पर्सनचं नाव त्या ठिकाणी आपल्याला अकाउंट म्हणून घ्यावं लागेल. या ठिकाणी तुमचे दोन अकाउंट येतील, फर्स्ट फर्निचर आणि दुसरा सुनील. फर्निचर हा रिअल अकाउंटमध्ये येणार आणि सुनील हा पर्सनल अकाउंटमध्ये येणार. या दोन्हीपैकी कोणताही रूल जर तुम्ही यूज केला तर तुम्हाला पहिला इफेक्ट समजला की दुसरा ऑटोमॅटिक समज. फॉर एक्झाम्पल, फर्निचर अकाउंट हा रिअल अकाउंटमध्ये येतो. रिअल अकाउंटचा रूल आहे डेबिट डॉट कम्स इन, क्रेडिट डॉट गोज आउट.
जर का या ठिकाणी आपण रिअल अकाउंट यूज केला तर फर्निचर कम्सन आहे, फर्निचरला आपण डेबिट इफेक्ट दिला तर ॲटोमॅटिक तुमचा सुनीलला कोणता इफेक्ट असणार आहे, क्रेडिट इफेक्ट असणार आहे. या दोन्हीपैकी एक जरी तुम्हाला इफेक्ट समजला असेल तर दुसरा ॲटोमॅटिक समजतो. मग फर्निचरला जर का डेबिट दिला तर सुनील ॲटोमॅटिक तुमचा क्रेडिट येणार. जर का तुम्हाला रिअल अकाउंट नाही समजला, पर्सनल अकाउंट व्यवस्थित समजलं असेल तर पर्सनल अकाउंट जरूर काय, डेबिट द रिसिवर अँड क्रेडिट द गिवर. जो रिसिवर आहे तो डेबिट करा आणि जो गिवर आहे तो क्रेडिट करा. इन दॅट ट्रान्झॅक्शन सुनील इज द गिवर. या ट्रान्झॅक्शनमध्ये जर का आपण बघितलं तर सुनील गिवर आहे, सुनीलकडून तुम्ही फर्निचर घेतलेलं आहे, म्हणजे गिवर कोण आहे, सुनील. मग गिवरला आपण इफेक्ट देतो क्रेडिट. सुनीलला जर का क्रेडिट इफेक्ट दिला तर ऑटोमॅटिक तुमचा फर्निचरला कोणता असणार आहे, डेबिट इफेक्ट असणार. म्हणजे तुमची जनरल एंट्री जर का तुम्ही पुस्तकामध्ये केली तर फर्निचर अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट अशी करता येईल आणि नॅरेशन तुमचं त्या ठिकाणी येणार परचेस्ड फर्निचर ऑन क्रेडिट. अशा रीतीनं आपण अकाउंटचे प्रकार आणि त्याचे 2 अकाउंटचे रूल आपण बघितले. पहिले नॉमिनल अकाउंटचा रूल आपण नेक्स्ट लेक्चरला पाहूया. थँक्यू.